कल्याणम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। भगवान महावीर स्वामी ने 5 पापों के बारे में बताया है ना, सभी को आता है, और एक्शन भी करके आपको बताया है कि 5 पाप कौन कौन से होते हैं। कौन करके बताएंगे? आ जाओ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये जो 5 पाप हैं, अगर कोई व्यक्ति ये 5 पाप करता है तो उसको सुख की प्राप्ति होती है या दुख की प्राप्ति होती है? दुख की प्राप्ति होती है, कष्टों की प्राप्ति होती है, उसको पीड़ा पहुंचती है, क्योंकि पाप का जो फल है वो दुख रूप में है, और इसके विपरीत पुण्य का जो फल है वो पुण्य सुख रूप में है। गति कितनी होती है? 4 गति होती है। देव गति, मनुष्य, देव गति और मनुष्य गति, ये हमें किससे प्राप्त होती है? पुण्य से प्राप्त होती है। और त्रियंच गति और नरक गति पाप से प्राप्त होती है। और पाप कौन से हो गए हो बताया अभी? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हिंसा किसे कहते हैं? किसी भी जीव की हत्या करना, किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना, उसको कहते हैं हिंसा। यहाँ पे अभी एक वो दुमई निकली थी ना, तो वो सब लोग बच्चे देख करके उसको हल्ला कर रहे थे, उसको डरा रहे थे, सता रहे थे, तो क्या है? वो जीव है। उसको सब लोग क्या कर रहे थे? उसके साथ हिंसा कर रहे थे ना, उसको कष्ट पहुंच रहा था ना, दुख पहुंच रहा था ना, तो हमको करना चाहिए? तो फिर क्यों कर रहे थे? और जो कर रहे थे तो उनको क्या मिलेगा? सजा मिलेगी ना। तो हम तो सजा नहीं देंगे, तो कौन देगा सजा? हाँ, प्रकृति, जिसको आप सब लोग भगवान कहते हैं, फिर वो कर्मों की आपको सजा देगी। इसलिए कभी भी हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मिथ्या कथा नहीं कहना चाहिए, चोरी करनी चाहिए, बिना पूछे किसी की वस्तु को ले लेना, हड़प लेना अच्छी बात है? खराब बात है? खराब बात है। व्याभिचार करना, कुशील का सेवन करना, अपने चरित्र को भंग करना, गलत गलत मूवीज देखना अच्छी बात है? खराब बात है? खराब बात है। ज्यादा परिग्रह करना, लालच करना, बहुत लालच करना, मैं संसार का राजा बन जाऊं, सब चीज मेरे पास आ जाए, सब मेरे गुलाम हो जाए, और चाहिए, लाओ लाओ लाओ, परिग्रह करना अच्छी बात है? बुरी बात है? बुरी बात है। तो ऐसे 5 पापों से हमको दूर रहना चाहिए। तो आज सुकुमार सर आपको इन्हीं 5 पापों के ऊपर बंगाली में एक कथा सुनाएंगे, नागश्री की कथा, जो कि एक जैन नहीं थी। वो कौन थी? एक ब्राह्मण कन्या थी। ठीक है। और 5 पापों का वर्णन किसमें आता है? जैन ग्रंथों में आता है। तो वो एक ब्राह्मण लड़की नागश्री होने के बावजूद भी उसने जैन धर्म के 5 पापों का त्याग कर दिया, और 5 ये नियम ग्रहण कर लिए। उसके पापा ने डांटा था उसको, तो दूसरों के पास चली जाती है, ये सब नियम ले लेती है, गलत बात है। फिर देखो नागश्री फिर कैसे अपने पापों को समझाती है। वहां सुकुमार सर आपको इसके ऊपर एक कथा सुनाएंगे। ध्यान रखना, अगर हमें किसी भी धर्म से अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं, भले ही वो हमारा धर्म नहीं है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, आप किसी को भी बिलोंग करते हो और दूसरे धर्मों में अच्छी बातें हैं, तो उन अच्छी बातों को हमें ग्रहण करना चाहिए और खराब बातों को हमें हटा देना चाहिए। समझ गए बात को? वो नागश्री जो थी वो ब्राह्मण थी, लेकिन उसने जैन मुनियों से इन 5 पापों के बारे में सुना। उन्होंने सुना कि इन 5 पापों का जो फल होता है वो नरक गति में और त्रियंच गति में मिलता है। तो नागश्री ने उन मुनियों से क्या ले लिया? नियम ले लिया कि मैं 5 पाप कभी नहीं करूंगी। तो सुकुमार सर आपको इस पर एक कथा सुनाएंगे। भगवान की। देखो তোমরা তো জানো সবাই যে 5 পাপ কয় প্রকার? 5 প্রকার। কি কি? হিংসা, চোরি, কুশীল, পরিগ্রহ। তো এই 5 পাপের ব্যাপারে তোমরা আজকে আমি একটি গল্প শোনাচ্ছি, কাহিনী শোনাচ্ছি।
এক জায়গায় এক মুনিরাজ এসেছিল, বুঝলে? তো সেই মুনিরাজ দেখবো অনেক জায়গায় গ্রামে গঞ্জে মুনিরাজরা আসে নাই, তারা কি করে প্রবচন দেয়, ভালো কথা বলে, কোনো কাহিনী বলে, বলে তো। তো সেরকম এক মুনিরাজ আসছিল। সেই মুনিরাজ যখন আসছিল সেখানে কি করতো, একজন ব্রাহ্মণ ছিল, তার নাম ছিল নাগ দত্ত। কি নাম ছিল? নাগ দত্ত। সে কি করতো, মন্দিরে পূজা পার্বণ করতো, পূজা করত। এবং তার এক মেয়ে ছিল, তার মেয়ের নাম ছিল কি? নাগশ্রী। কি নাম ছিল? নাগশ্রী। তো সেই গ্রামে যখন মুনিরাজ আসে তখন গ্রামের লোকজন সবাই সেই মুনিরাজের প্রবচন শুনতে যাচ্ছিল। তো মেয়েটি দেখতে পেল যে সবাই কোথায় যাচ্ছে, তার মুখ থেকে সে শুনতে পেল যে সবাই মুনিরাজের প্রবচন শুনতে যাচ্ছে। সে মেয়েটি মুনিরাজ কোনোদিন দেখে নাই যে কেমন মুনি, কেমন জৈন মুনি। তখন তার মনে ইচ্ছা হলো যে আমি আজ যাই, সে মুনিরাজের কথা শুনতে যাই এবং তাকে দেখতে যাই কেমন জৈন মুনিরাজ। তখন তারপরে সবাই যখন গেল, সে মেয়েটিও সে মুনিরাজের প্রবচন শুনতে গেল এবং যাওয়ার পরে সে শুনতে পেল যে মুনিরাজ 5 পাপের ব্যাপারে বলছে। তো সেই 5 পাপের ব্যাপারে যখন বলে হিংসা, ছুট, চোরি, কুশীল, পরিগ্রহ, এই 5 পাপের ব্যাপারে যখন বলে তখন মেয়েটি কি করলো, সবাই চলে গেল। সবাই যাওয়ার পরে সে মেয়েটি মুনিরাজের কাছে সে নিল যে আমি আর কোনোদিন এই 5 পাপ করবো না। সে প্রতিজ্ঞা নিল যে আমি আর কোনোদিন 5 পাপ করবো না। তারপর মেয়েটি কি করলো, ঘর চলে এলো। ঘর আসে পরে তার বাবাকে বলল যে বাবা, আজকে আমি মুনিরাজের কাছে প্রতিজ্ঞা নিয়েছি যে আমি আর 5 পাপ কোনোদিন করবো না। তখন তার বাবা বললো তুই এত ছোট মেয়ে, ছোট বাচ্চা হয়ে পড়ো, তুই 5 পাপ কেন মুনিরাজের কাছে নিলিস, তুই মানতে পারবি সেই কথা? তখন তার বাবা বললো ঠিক আছে বাবা, তুমি যদি আমাকে এই কথা যদি বাধা দাও, যদি মনে করে যে করিস না, তাহলে তুমি এক কাজ করো, মুনিরাজের কাছে চলো, মুনিরাজকে যাই পরে বলবে যে তাহলে আমি তোমার কথা রাখবো, তাহলে এই 5 পাপ আর করবো না। তখন কি করলো, সে মেয়েটি তার বাবার সাথে যেতে লাগলো। যেতে যেতে সে রাস্তায় দেখতে পেল একটি লোককে অনেক লোক নিয়ে মারছে, বুঝলে, খুব মারছে। নিয়ে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো মেয়েটি যে লোকটা কেন, কি জন্য মারছে? তখন লোকটিকে কি বললো, এই মেয়েটিকে তার বাবা কি বললো জানো, যে লোকটি কি করেছিল, কি প্রথম পাপ কি? হিংসা। যে তার বন্ধুর সাথে হিংসা করেছে, তার বন্ধুকে সে মারে দিয়েছে, সেই জন্য সে হিংসা করেছে, সেই জন্য তাকে কি করছে, মারছে। তখন তার বাবাকে মেয়েটি বলছে তাহলে এই কি বলে মুনিরাজের এই কথা আমি রাখলাম। তোর বাবা বললে ঠিক আছে রাখো, হলো, বললো এটা ভালো কাজ। তারপর সে আবার যেতে লাগলো। সে যেতে যেতে সে দেখতে পেল একটা লোককে গাছের ডালে বাঁধে রেখেছে এবং বাঁধে রাখার পরে তাকে অনেক লোক লেগে কি করছে, তার জিভ ছিঁড়ে টানছে। আবার তারা যেছিল তার বাবা এবং মেয়েটি যেতে যেতে দেখতে পেল যে একটা লোককে গাছের ডালে বাঁধে রেখেছে এবং বাঁধে রাখার পরে তার জিভ ছিঁড়ে টানছে। তখন সে মেয়েটি তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো, বাবা, যে এই লোকটাকে হাতে গাছে বাঁধে রেখেছে এবং তার জিভ টানে কি জন্য ছুটছে? তারপর কি বললো তার বাবা, যে লোকটি কি করেছে, ছুট, সে মিথ্যা কথা বলেছে। সে মিথ্যা কথা বলার ফলে তাকে জিভ ছিঁড়ে টানছে। তারপরে তার বাবাকে বললো, বাবা, এই কথা আমি রাখলাম। তার বাবা বললো ঠিক আছে, এটাও ভালো কাজ, হলো, সেকেন্ড। তারপরে তারা আবার যেতে শুরু করলো। সে যেতে যেতে তারা দেখতে পেল যে কিছু পুলিশে একটা লোককে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তখন তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো, বাবা, ওই লোকটিকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেন? হ্যাঁ, কি করেছে? চুরি করেছে। তার বাবা বললো যে এই লোকটি চুরি করেছে, ওই জন্য সে পুলিশে ধরে নিয়ে পড়ে যাচ্ছে। তার বাবাকে বললো, বাবা, তাহলে মুনিরাজের এই কথাও কি হলো?
ভালো কথা। এই 5 পাপের ব্যাপারে 3 নম্বর হলো। এবারে তারপরে সে আবার যেতে লাগলো, যেতে যেতে সে দেখতে পেল যে একটি লোককে যে গাছের ডালে তার বাঁধে রেখেছে, বুঝলে, গাছের ডালে বাঁধে রেখেছে, এবং সবাই দূর থেকে কি করছে, ঢিল ছুড়ছে, কেউ লাঠি ছুড়ছে, বুঝলে, কেউ লাঠি ছুড়ছে, কেউ ঢিল ছুড়ছে, যে রাস্তা দিয়ে পার হয়েছে সেই তাকে ঢিল ছুড়ছে, লাঠি ছুড়ছে। তখন তার বাবাকে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলো যে বাবা, এই লোকটিকে কেন গাছের ডালে বাঁধে রেখেছে এবং সবাই ঢিল ছুড়ছে, লাঠি ছুড়ছে, কি জন্য ছুড়ছে? কি বললো তার বাবা? কি বললো? 4 নম্বর পাপ কি? কুশীল। যে এই কুশীল করেছে, সে কি করেছে, খারাপ নজরে অন্যকে দেখেছে, সেই জন্য তাকে গাছের ডালে বাঁধে রেখেছে এবং সবাই পাথর ছুড়ছে, ঢিল ছুড়ছে। তখন তার বাবাকে কি বললো, বাবা তাহলে মুনিরাজের এই কথা আমি রাখলাম। তখন তার বাবা বললো ঠিক আছে, এটাও ভালো কাজ, এটাও খারাপ কাজ নয়। তারপর তারা আবার চলতে শুরু করলো। সে যেতে যেতে দেখতে পেল যে তোমার একটা হসপিটালে একটা যেতে যেতে দেখতে পেল একটা অ্যাম্বুলেন্স এসছে, অ্যাম্বুলেন্সে আসে পরে একটা লোককে, অনেক লোক নিয়ে ধরে পড়ে তাকে হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছে এমার্জেন্সিতে। তখন সে জিজ্ঞাসা করলো যে বাবা, যে এই লোকটাকে অত লোক মিলে কেন হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছে? তখন তার বাবা কি বললো জানো, যে লোকটি অনেক পরিগ্রহ করেছে। কি করেছে? পরিগ্রহ। পরিগ্রহ মানে তার লোভ, তার না, লোভ না, পরিগ্রহ মানে তার যেটুকু দরকার তার চেয়ে আরো বেশি জিনিস করেছে। তার বাড়িতে গাড়ি, মানে সোনা, মানে গহনা, সবকিছু সে অফুরন্ত জিনিস করে ফেলেছে, বুঝলে। এবং অফুরন্ত জিনিস করে ফেলার পরে তার কি হয়েছে, সবসময় মাইন্ডে তার ব্রেন খারাপ হয়ে গেছে, যে সবসময় বলছে আমার বাড়িতে এই আছে, এই আছে, ওই আছে। সেই জন্য কি করছে, তার ব্রেনে খারাপ হয়ে গেছে। সেই জন্য কি করছে, লোকটাকে হসপিটালে নিয়ে গেছে। তখন তারপরে তার বাবা বললো, বাবা তাহলে কি হলো, মুনিরাজের এই 5 নম্বর কথা কি? 5 নম্বর পরিগ্রহ। পরিগ্রহ কথা, তাহলে এটাও ঠিক ঠিক কাজ না? হ্যাঁ। তো তারপরে বললো, কি বললো বাবা, ঠিক আছে, তুই যে মুনিরাজের কথা, মুনিরাজের কাছে যে নিয়েছিস সেটা কি হলো, ঠিক আছে, তোর কথা রইলো। সে মেয়েটি কি বললো, বলছে আজ থেকে আমি এই 5 পাপ আর করবো না। সে কি হলো, তারপরে তার বাবা এবং তার মেয়ে কি করলো, তারা বাড়ি চলে গেল। ঠিক আছে, এই কানেতে যদি আমার কোনো কিছু ভুল হয়ে থাকে সেই জন্য মিচ্ছামি দুক্কড়ম। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।